ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਵਸੋ ਤੇ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਬੀਰ ਜੀ ਅੰਗ ਰੰਗ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ कि ये जड़ा दिहाड़ असी बाजे बजा के मना रहे हैं और आज़ादी कर रहे हैं, इसकी हकीकत जड़ी है वो की है। तो सज्जनों ते मित्रों, मेरा अपना एक शेर है कि जिस कान उजाड़ा झलिया सी, आओ लभीए उस आज़ादी नूं। सो गल ये है कि जड़ी आज़ादी असी कर रहे हैं वो अज असी 2023 दे विच भी सानू हासिल नहीं है। आज़ादी का मतलब कोई लकीर मारना नहीं होंदा, कोई सरहद बनाना नहीं होंदा कि यह सरहद वज गई, यह इलाका साडा है जी, यह इलाका तुहाडा है। आज़ादी जड़ी है वो इसनूं जड़ा है नहीं की जाती। पहला सब तो पहला सवाल तो यह है कि जिस वेले ये उजाड़ा इसनूं मैं इसलिए कहना वा कि साडे जिहड़े वड्डे सन वो जदों भी गल करते सन ते वो ये गल कहंदे सन कि जदों उजाड़ा पिया, सन 47 जदों उजाड़ा पिया। तो सानू तो पहला बचपन के इस गल की समझ नहीं सी आती, पर हुण आके सानू ये समझ आई है कि वो इसनूं उजाड़ा क्यों कहते सन। क्योंकि ये जिहड़ी वंड हुई सी ये पंजाब और बंगाल दे विच हुई सी, और पंजाब दे विच ते फिर बड़ी कतलो गारत हुई, लखां लोग जिहड़े ने वो मारे गए, लखां लोग जिहड़े ने वो उजड़ गए। सो इस करके इसनूं जिहड़ा है उजाड़ा कहा जाता है। और फिर जिहड़ी हुण तक की साडी तारीख है इसनूं भी अगर असीं मुख रखीए तो उसका नतीजा भी यही निकलता है कि सन 47 दे विच असी उजाड़ा ही कीता सी अपना। और जिस कान असी उजाड़ा कीता सी आज़ादी का सुन के कि सानू उत्थे आज़ादी होएगी, वो सानू अजे तक जिहड़ा है वो एक ख्वाब ही है, और उसकी प्राप्ति जिहड़ी है अजे तक सानू जिहड़ा है वो नहीं हो सकी। इसलिए ये जिहड़ा है 14 अगस्त जिहड़ा है, 15 अगस्त जिहड़ा है, और इत्थे साडे लोग जिहड़े पंजाबी ने वो 17 अगस्त में जोड़ा है वो काला दिहाड़ के नाम तो जोड़ा है इसनूं मनाउंदे भी हैं कि जिहदे विच पंजाबियां दी जिहड़ी है लखां की गिनती दे विच कतलो गारत हुई। और इस सारे वंड दे विच पंजाबी ही सब तो ज़्यादा जिहड़े ने वो नुकसान उठाने वाले सन, मुतासर होने वालियां दे विच शामिल सन। ये आज़ादी की जिहड़ी लड़ाई है यह की सी, जिस वेले ये सारा अमल हो रहा सी उदों अंग्रेज़ां दा राज सी इत्थे, और अंग्रेज़ां दे राज दे विच मुस्लिम लीग ने कभी भी आज़ादी का मुतालबा जोड़ा है अंग्रेज़ों के कोलों नहीं सी कीता कि तुसी इत्थे एक गासबाना कब्जा किया है, नजायज़ कब्जा किया है, लिहाजा एक कब्जा छड्डो तो इत्थों जाओ। ना मुस्लिम लीग ने बतौर जमात कभी आज़ादी का मुतालबा किया सी, ना जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई बयान दिता होवे और या आज़ादी की कोई गल की होवे, ना मुस्लिम लीग का। ईवन कि जिन्हों इसे शायरे मशरक कहा जाता है, ਉਹਦੀ पूरी शायरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ किते भी अंग्रेज़ राज के खिलाफ जोड़ा है कोई गल नज़र नहीं आती, किते भी अंग्रेज़ राज के खिलाफ कोई जज्बा जोड़ा है वो नज़र नहीं आता, कोई उसके खिलाफ कोई गल जी है उसकी शायरी के सानू जोड़ा है वो नज़र नहीं आती। बल्कि अगर असी उसकी शायरी जी है जी कि हुण उन्होंने अपना छापे नहीं चाढ़ी, वो अगर असी पढ़ीए तो वो तो सानू उन्होंने जोड़ा है अपना जोड़ा है उन्होंने मदा करता नज़र आता है, उन्होंने तारीफा करता जोड़ा है वो नज़र आता है। मलका विक्टोरिया की वफात के उत्ते वो मरसिया लिखता है और वो कहता है कि जिस वेले मलका विक्टोरिया जी है वो अपना फौत हुई तो इत्थे जड़ा सी ना लोग जिहड़े सन वो शवाल का चंद देख रहे सन, तो वो कह रहा सी कि ये जिहड़ा शवाल का चंद है यह मैनू मुहर्रम का चंद जिहड़ा है ये लग रहा है, और अज हिंदुस्तान तो खुदा की रहमत का जिहड़ा है वो साया उठ गया है। यानी कि शायरे मशरक जिन्हों असी बड़े वडिया रहे हैं वो मलका विक्टोरिया जोड़ा है वो खुदा की रहमत का साया इसे दस रहा सी। सो लिहाजा मुस्लिम लीग जी है उसने कभी भी आज़ादी की गल जी ना की, ना कभी आज़ादी की मूवमेंट के जोड़ा है वो शामिल रही है। लिहाजा ये कहना कि मुस्लिम लीग असी आज़ादी हासिल की है, यह असी किस बिना उत्ते कह सकते हैं कि असी आज़ादी हासिल की है। आज़ादी किन्हां दे कोलों हासिल की है? अंग्रेज़ों के कोलों हासिल की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी तारीख दे विच तुसी कोई एक जुमला जिहड़ा है मुस्लिम लीग वालों या मुस्लिम लीग के किसी कायद वालों तुसी नहीं लभ के दे सकते।
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬਿਆਨੀਆ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਬਾਈ ਸ਼ਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਿਸਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਤੋਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਸਨ 47 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨ 47 ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬਾਜ਼ੂ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਟੋਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਆਲਮੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲਬੱਤਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ IMF ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ 5 ਸਾਲਾ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਪ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਤੁਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੌਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਲਮੀ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਾ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਹਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਹੀ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਬਚਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਗੂੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨੀਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਔਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਟ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਵਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਲਓ ਜੀ, ਮਿਲਨੇ ਆ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਵਾਰੇ। ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ।